Muhammadur Rasulullah, Muhammadun Habibullah, Muhammadun Nabiullah, Muhammadun Safiyullah. Huwa aminun ma'munun, hamidun mahmudun, syahidun mashhudun, nasirun mansurun. وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم إذ شرفا يا رب، إذ شرفا يا رب، إذ شرفا يا رب، يا رب كرم وتعظيم ورفعة ومهابة وبرا وسلم رجلا وتبارك وتعالى أنت الكبير علي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين. أجود سيد المولى وهدى والفريق من أرض ومن عجم على حبيبك خير الخلق كلهم واغفر لنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل على محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati para asatidzah, para hujjah, tokoh masyarakat, khusus orang tua kita Bapak Haji Effendi Ali, Pak Haji Syuhada, Bapak Ustadz Fauzi, Bapak Asmari, Bapak Haji Ibrahim, Bapak Rahili, Haji Badingo, Haji Masudi, dan juga guru kita Ustadz Amin Setiawan, Bapak Haji Hussein Fauzi, Bapak Marzuki, Bapak Haji Rojali, Bapak Haji Yayat, Bapak Haji Abdul Aziz Habib Zain Al-Munawar, Bendahara Masjidul Hidayah, Bapak Haji Bakhtiar, Bapak Haji Gunawan, Haji Yusmeri Herlan, Bapak Hasan Sabu, dan seluruhnya. Mohon maaf tidak menyebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa ta'zim hormat saya kepada Bapak saudara sekalian. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang banyak memberikan kita nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiah, nikmat taufik wal hidayah, nikmat panjang umur, yang karena dengan nikmat itu semua kita hadir di Masjidul Hidayah ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yakni salat maghrib yang kita laksanakan secara berjamaah, dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan niat langkah kita ke tempat ini mendapatkan ridha, barokah, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya setia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita buka ta'lim kita ini dengan membacakan suratul Fatihah.
الفاتحة بنية الشفاء والصحة والعافية والسلامة والتوفيق والهداية، وأن الله يرزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا كثيرا مباركا فيه من غير تعب ولا نصب ولا مشقة، إنك على كل شيء قدير. وظهرت النبي المصطفى رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته وأنصاره وأصحابه، ثم إلى أرواح الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والأئمة المجتهدين والعلماء العاملين، خصوصا إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسلفة المقدم محمد بن علي وعالوي، ثم إلى روح الشيخ قادر الجيلاني، ثم إلى روح مؤلف هذا الكتاب الشيخ محمد بن أبو بكر الأسطوري، وثم إلى روح كهجي صف النظامي، ثم إلى روح كهجي عبد الله الشافعي، ثم إلى روح كهجي عبد الراشد عبد الله الشافعي، ثم إلى روح حبيب محمد بن ألوي الحميد، ثم إلى روح أستاذ إحسان بن شافع الدين، ثم إلى روح أستاذ نجيب الرحمن بن هاجي أحمد سرع وأصولهم وفروعهم وذو الحقوق عليهم أجمعين، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا أصحابنا وقرابتنا ولمن له حق علينا لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، خصوصا إلى روح حجي ساوي بن حجي باسن، ثم إلى روح حجي مرتا بن حجي ساوي، ثم إلى روح حجي متاسم بن حجي ساوي، ثم إلى روح حجي متم بن حجي ساوي، ثم إلى أرواح أهل جميع الحاضرين، وثم إلى أرواح أهل مسجد نور الهداية، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويجعل جنة مثواهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأدام النفع به وبعلومه وبأسراره في الدارين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة على خير خلقه محمد وآله أجمعين. وبعد، فإن العبد المذنب محمد بن أبي بكر رحمة الله عليه بعد طول خوضه في بحر الذنوب والعصيان طلب الرضا الرحمن ومخالفة الشيطان والنجاة من النيران والدخول في دار الجنان، ولم تمسح له نفسه سلوك سبيل الأمان، غير أنه وجد في حديث خير الإنسان صاحب المعجزات والبرهان أنه قال: من جمع 40 حديثا فهو في العفو والغفران. فجمع العبد 40 حديثا بالأسانيد المتصلة إلى النبي عليه الصلاة والسلام عن المشايخ المختارين والأئمة الكبائر، ويروي كل واحد عن بعض الصحابة الأبرار، وزاد العبد فيه ما يليق به من الموعظة والحكايات المسموعة من العلماء المذكورين في الأخبار والآثار، عسى أن يأمن من سخط الملك الجبار ويجد مناه في الآخرة من الحكيم الستار ببركة ما جمع من الأحاديث والأخبار، والتمس الدعاء من الناظرين فيه والواعظين منه، فرحم الله من يذكره بالدعاء ولا ينساه، إلى آخره. والله تعالى أعلم بالصواب.
Ngerti Pak? Agak sama gitu. Orang baca doang ya enggak? Iya. Udah gitu panjang lagi ini ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita akan membahas, mengkaji satu kitab baru yang berjudul Al-Mawa'iz Al-Usfuriyah, yang isinya nasihat-nasihat yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abi Bakar. Dalam kitab ini beliau mendahulukan dengan kalimat pujian-pujian. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ini terdapat dalam surat apa ini? Surat Al-Fatihah ayat 2 ya. Al-Fatihah ayat 2. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin juga terdapat di surat Yunus ayat 10, surat Az-Zumar ayat 75, surat Al-Ghafir atau dikenal dengan surat Al-Mu'min ayat 65, surat Al-An'am ayat 45, dan surat As-Saffat ayat 182. Ada di 6 tempat kalimat Alhamdulillah Rabbil Alamin. Biasanya memang kitab-kitab yang ditulis para ulama selalu mengawali dengan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang pujian itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Manusia enggak pantas dipuji, apalagi minta dipuji. Karena manusia enggak punya apa-apa, enggak memiliki apa-apa. Saat dia kan punya harta banyak 2 triliun, hartanya titipan. Ya Bang Hasan? Hartanya cuma titipan. Entar dia bakal ninggalin atau ditinggalin sama harta. Saat dia punya rumahnya banyak, ada 5 semuanya tingkat 3, itu juga titipan. Punya mobil Pajero 3, semuanya titipan. Saat dia itu ilmunya banyak, sebanyak-banyak ilmunya, kalau dibandingkan dengan ilmu Allah, paling cuma 1 jarum diteputin ke laut. Nah sisanya paling segitu, kagak banyak. Ilmunya titipan juga. Jadi yang mau disombongin apaan? Nggak ada yang bisa disombongin. Yang minta dipuji apaan? Nggak bisa dipuji. Kenapa? Yang pantas dipuji hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin itu Allah memuji dirinya sendiri. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Nah pantas dia memuji dirinya sendiri. Kalau kita gimana mujinya? Lah agak pantas minta pujian apa? Nggak punya apa-apaan. Wal aqibatu lil muttaqin. Kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Orang bertakwa itu Allah kasih jaminan. Salah satunya adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, juga surga yang sudah disediakan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat lain juga disebutkan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa saja orang-orang yang bertakwa kepada Allah akan diberikan jalan keluar dan rizki yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra. Siapa saja yang bertakwa kepada Allah, maka akan dimudahkan segala urusannya. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayi'atih. Siapa aja yang bertakwa kepada Allah akan dihapus segala dosa-dosanya. Wa yu'zim lahu ajra, dan akan diberikan baginya pahala yang besar. Maka beruntunglah bagi orang-orang
yang bertakwa. Maka kalimatnya wal aqibatu lil muttaqin, kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Kalimat ini ada di 3 tempat. Ada di surat Al-A'raf ayat 128, di surat Hud ayat 49, dan surat Qasas ayat 83. Nanti dicek aja masing-masing. Wala udwana illa 'alal zalimin, dan tidak ada permusuhan kecuali dengan orang-orang yang zalim. Ini kita boleh musuhin. Siapa yang boleh kita musuhin? Orang-orang zalim. Boleh nggak musuhan dengan sesama manusia? Tidak boleh. Apalagi sesama muslim bermusuhan. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah di antara saudaramu agar kalian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk dengan orang non-muslim pun tidak boleh bermusuhan. Yang boleh bermusuhan dengan orang-orang yang zalim. Kalimat ini ada di surat Al-Baqarah di ayat 193. Nanti bisa dicek. Al-Baqarah ayat 193. Wassalatu ala khairi khalqihi Muhammadin wa alihi ajma'in, dan berselawat kepada makhluk sebaik-baiknya, sebaik-baik ciptaan, yaitu Muhammad dan keluarganya semua. Jadi kitab ini diawali dengan pujian kepada Allah dan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kita masih bahas pendahuluannya dulu, belum isinya, ya. Wa ba'du, dan selanjutnya, fa innal 'abdal muzdiba Muhammad bin Abi Bakar rahmatullahi alaihi ba'da tuli khawdi fi bahri dhunubil isyan, dan sesungguhnya hamba yang berdosa. Siapa hamba yang berdosa? Muhammad bin Abi Bakar, penulisnya. Ini kalimat jangan orang kalau bilang, wah dia ngaku punya dosa, berarti itu nggak perlu diikutin. Ini adalah kalimat tawadhu, merendahkan diri. Dia merendahkan hatinya bahwa dia adalah hamba yang penuh dengan dosa. Dan memang setiap manusia harus menjadi orang yang mengaku dirinya banyak dosa, bukan mengaku dirinya banyak amal. Lebih baik mengaku dirinya berbuat maksiat, banyak maksiat, hamba yang penuh dosa, daripada mengaku hamba yang soleh. Kan kita ini orang kalau dihina, dibilang hamba yang suka maksiat, marah. Bener-bener. Siapa tuh? Tuh yang di dalam masjid itu semuanya tuh hamba-hamba yang banyak dosanya tuh. Begitu ada yang dengar, keluar, kurang ajar lo. Wah, dibilang buat bermaksiat. Bukan di masjid. Orang di masjid emang nggak bisa berbuat maksiat? Bisa. Jadi lebih baik mengaku kita ini banyak maksiat daripada mengaku banyak amal soleh. Kenapa begitu? Karena setiap perbuatan dosa kita itu dicatat sama Allah. Sementara perbuatan baik kita udah pasti dicatat nggak? Belum tentu. Kalau perbuatan ada riaknya, ada sombongnya, nggak masuk dicatat. Itu. Makanya ini hampir setiap ulama yang menulis buku pasti di awalnya dia mengaku banyak dosa, banyak maksiat, banyak kesalahan, sedikit ilmunya, sedikit amal baiknya. Ulama-ulama misalnya seperti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i misalnya mengaku bahwa dirinya itu susah dalam menghafal. Susah dalam menghafal, tapi masih kecil udah hafal Quran. Kalau kita sampai sekarang agak hafal-hafal, ya. Itu Imam Syafi'i. Terus ada orang bilang, oh hafalan Imam Syafi'i berarti lemah. Bukan. Dia tawadhu. Seperti perkataan Imam Al-Ghazali,
saya ini kurang paham, kurang hafal dengan hadis. Begitu kitab Ihya Ulumuddin banyak hadisnya, banyak kelompok-kelompok bilang itu berarti Imam Ghazali kagak paham tentang hadis. Hadis-hadisnya dhaif semua. Padahal itu kalimat tawadhu. Gitu. Masa sih orang yang gak ngerti hadis tapi dia hafal ribuan hadis? Kalau kita 100 hadis hafal, yang kan 105 juga kagak hafal kali. Jadi banyak ulama-ulama yang dia kalau menulis buku mengawali bahwa dirinya adalah orang-orang yang berbuat maksiat. Padahal banyak amalan-amalan yang mereka lakukan. Sholat malam nggak ditinggalkan, Qurannya, sholawatnya, bahkan juga puasanya. Nah, Muhammad bin Abi Bakar, jadi pengarang ini namanya Muhammad bin Abi Bakar. Dalam literasi tentang sejarah dia kurang dituliskan, sehingga tidak banyak orang tahu. Tapi kitab yang terkenal yang dipelajari di pesantren-pesantren, salah satunya ada Al-Mawa'iz Al-Usturiyah. Ada pesantren yang mewajibkan baca ini. Ada yang pesantren itu hanya membaca kitab ini kalau di Ramadan saja. Kenapa di Ramadan? Karena kitabnya tipis satu. Kedua ringan. Kenapa ringan? Banyak kisah-kisah, cerita-cerita. Ya. Ba'da tuli haudhi fi bari dzunub wal isyan. Setelah lama tercebur di dalam lautan dosa dan maksiat. Talaba ridho Rahman, pengarang ini mengharapkan dapat ridho dari Zat yang Maha Pengasih. Wa mukhalafat syaitan, dia pun mengharapkan menjadi orang yang menentang syaitan, bukan menjadi sahabat syaitan. Wa najata minan niran, mengharapkan terbebas dari neraka. Wa dukhula fi daril jinan, dan mengharapkan masuk ke dalam surga. Kira-kira harapannya sama nggak begitu? Pertama, dia mengharap dapat ridho dari Allah. Kedua, menjadi hamba yang menentang syaitan. Yang ketiga, terbebas dari api neraka. Yang keempat, masuk ke dalam surga. Kira-kira harapannya sama nggak begitu? Sama. Siapa yang mau jadi orang yang bersahabat dengan setan? Kagak mau. Siapa yang mau masuk ke dalam neraka? Kagak mau. Siapa yang nggak mau masuk surga? Semuanya pada mau masuk surga. Bahkan pengen dapat surga Firdaus. Walaupun dosanya banyak begitu. Nah, kita nih ngarepin dosa Firdaus walaupun dosanya banyak. Boleh nggak? Ya boleh, namanya ngarep ya nggak? Iya, kalian dikasih sama Allah. Allah kan punya rahmat. Rahmatnya itu 99 ditaruh di mana? Di akhirat. Satu rahmat itu ditaruh ke dunia sekarang. Dan satu rahmat itu kita rebutin. Satu rahmat itu kita rebutin. Satu rahmat kita rebutin. Siapa yang rebutin? Manusia rebutin, jin rebutin, tumbuhan rebutin, termasuk binatang juga rebutin rahmat Allah yang satu yang dia turunkan ke dunia. 99 masih tersimpan di akhirat, di alam akhirat, yang nanti itu akan Allah bagi-bagi itu, ya, bagi-bagi kepada siapa? Kepada manusia, kepada makhluk yang lain, terutama kepada manusia yang soleh, bertakwa, umat Nabi Muhammad SAW. Nah, sampai orang yang bertikai antara satu ya diadilin, kemudian sudah dimaafkan, yang satu masuk surga, yang satu disuruh ikut. Sampai orang yang nggak pernah ngaji itu bisa masuk surga dengan sebab dia sayang, cinta sama orang yang ngaji. Udah pernah saya ceritain. Ada juga orang masuk surga cuma gara-gara memberikan makan burung, memberikan makan anjing. Dari mana tuh? Rahmat Allah banyak di akhirat. Makanya jangan putus asa dengan rahmat Allah.
Ya. Ghaira anna wajada fi hadisi khairul insan. Jadi penulis ini menganggap bahwa dia memperoleh satu hadis dari manusia terbaik, sahibil mu'jizat, pemilik mu'jizat-mukjizat, wal burhan, dan juga petunjuk. Hadisnya apa? Man jama'a arba'ina hadisan fahuwa fil afwa wal ghufran. Siapa saja yang mengumpulkan 40 hadis Nabi Muhammad SAW, maka dia akan memperoleh ampunan dan juga maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud jamaah apa? Yang ngumpulin. Banyak kan kitab-kitab hadis nih. Ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Imam Daud, macam-macam tuh banyak kitab hadis. Kumpulin aja itu 40 hadis tentang menuntut ilmu, hadis tentang adab makan, adab minum, keluar keluar rumah, masuk WC, keluar WC, mau tidur, bangun tidur, mau pergi, makan dan lain sebagainya. Kumpulin tuh hadis-hadisnya sampai 40. Kemudian dihafalin. Setelah dihafalkan, diamalkan. Siapa saja yang mengumpulkan 40 hadis, maka dia akan memperoleh ampunan dan juga maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dengar hadis ini, maka banyak para ulama menulis kitab-kitab itu yang berisi 40 hadis. Salah satunya Al-Arba'in, Imam Nawawi Ad-Dimashqi. Itu kitab terkenal berisi 40 hadis, 42 hadis. Dan ini juga termasuk yang menulis 40 hadis di dalamnya. Kemarin kita udah bahas kitab Tanqul Qaul. Isinya apa? 40 bab berkaitan dengan kehidupan, dengan tauhid, dengan amalan-amalan. Ada lagi orang yang menulis tentang 40 hadis yang berkaitan dengan Al-Quran, 40 hadis berkaitan dengan Ramadan, dan banyak lagi kitab-kitab yang menulis hadis-hadis Nabi Muhammad SAW dikumpul menjadi satu kitab, semuanya 40. Saat kita boleh nggak? Boleh, silakan aja. Dikumpulin, habis dikumpulin diajarin dah ke orang. Ya. Cuman persoalan kan kitabnya hadis kan bahasa Arab ya. Iya. Sekarang udah ada terjemahnya. Lihat aja 40 hadis yang gampang-gampang dihafalkan, diamalkan. Emang bisa? Bisa. Contoh misalnya, kita mau tidur bacanya apaan? Bismika Allahumma ahya wa. Itu kan ngambil dari hadis. Bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi. Itu dari hadis. Ya. Kalau ada orang kalau mau tidur bacanya gitu kan, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Kenapa? Karena habis makan langsung tidur. Makanya bacanya begitu. Dan juga kalau jalan di kuburan kata Ujaisan bacanya gitu, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Kenapa? Karena setan pasti takut. Kenapa? Wah, dibaca doa makan, ntar gue dimakan kan gitu. Jadi silakan aja mengumpulkan hadis-hadis kecil, hadis-hadis pendek, ya, kemudian diapalin. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin, hadis. Pokoknya yang dalam kehidupan itu 40 hadis. Kalau enggak bisa, ya mempelajari hadisnya saja. Ya, kalau nggak bisa pelajarin hadisnya. Di mana di Nurul Hidayah ini kayak pelajarin gitu. Ya enggak? Sampai habis gitu. Kira-kira berapa lama nih kita habisnya? Prediksi saya sih 2 tahun 3 tahun. 2 tahun 3 tahun ya. Nah, karena ada hadis seperti itu, siapa saja yang mengumpulkan 40 hadis Nabi Muhammad SAW, dia akan mendapatkan ampunan dan maaf dari Allah Subhanahu wa taala.
Fajama'al abdu arba'ina hadisan, maka hamba ini Muhammad bin Abi Bakar mengumpulkan 40 hadis bil asanidil muttasilati dan Nabi alaihi salatu wassalam, yang sanad-sanadnya itu bersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana diambilnya? Anil masyayil mukhtarin, dari guru-gurunya yang terpilih, wala immatul kabair, dari para imam-imam yang besar. Ya, ada Imam Syafi'i, Imam Hambali, dan juga imam-imam hadis yang lain, Imam Bukhari, Tirmizi, dan lain sebagainya. Setelah dia mengumpulkan hadis-hadis itu, wazadal abdu fi ma yaliku bihi minal mau'izati wal hikayatil masmu'ati minal ulama'il mazkurin, lalu dia tambahkan keterangan yang berkaitan dengan hadis itu berupa al-mau'izah, berupa nasihat, wal hikayatil masmu'ah, dan juga kisah-kisah yang beliau dengar langsung minal ulama'il mazkurin, dari ulama-ulama yang terkenal, dari guru-gurunya. Makanya kitab ini satu hadis, kemudian penjelasannya berupa hikayat. Ada dua, ada satu. Ada dua hikayat, ada satu. Di hadis pertama nanti ada dua hikayat. Kalau nanti kita udah jelaskan hadis pertama, saya yakin banyak orang-orang yang akan menghayal. Kenapa? Karena ada cerita orang menghayal di sini. Ada cerita orang menghayal, dan ternyata menghayal itu nggak bayar. Benar nggak? Bayar nggak hayal? Nggak. Dan kalau menghayal baik, itu dapat pahala juga ternyata. Nanti kita bahas ya. Asa ayyamana min sukhtil malikil jabbar, dan dia mengharapkan dengan mengumpulkan 40 hadis, menambahkan dengan kisah-kisah dan nasihat, dia mengharapkan mudah-mudahan dia aman, terhindar min sukhtil malikil jabbar, dari murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana murkanya? Baik di dunia maupun di akhirat. Wa yajidu munahu fil akhirati minal hakimis sattar, dan dia akan memperoleh cita-citanya bahagia di dunia akhirat, di dunia dan akhirat, terutama di akhirat, dari atau pemberian dari zat yang maha bijaksana dan zat yang maha menutup aib-aib manusia, aib-aib makhluknya. Dengan sebab apa? Bi barakati ma jama'a minal ahadis wal akhbar, dengan sebab dia mengumpulkan 40 hadis itu. Jadi dengan mengumpulkan 40 hadis, dia mengharapkan terhindar, terbebas dari murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga mengharapkan ridho Allah, mengharapkan masuk ke dalam surga, mengharapkan terhindar dari siksa api neraka. Di akhir muqaddimahnya dia mengatakan, wal tamassad du'a minan nazirina fihi, dan dia memohon doa. Nah, masih mohon doa nih. Dan dia mohon doa min nazirina fihi, dari orang-orang yang melihat kitab ini, yang mempelajari kitab ini. Makanya kita udah doain nggak tadi? Doain nggak tadi? Doain. Baca Fatihah tadi. Gitu. Makanya adabnya begitu. Kalau kita ngajar, buka kitab, sebelum buka kitab, Fatihain yang nulis kitab. Gitu. Makanya setiap orang yang ngajar pasti gitu. Khususon li mu'allif hadzal kitab, khususnya untuk yang menulis kitab ini. Entah disebutkan namanya, entah tidak. Tapi yang jelas dibacakan doa. Wal wa'idina minhu, dan dia juga mengharapkan doa dari orang-orang yang memberikan nasihat yang diambil dari kitab ini. Orang ceramah misalnya, berkaitan dengan kehidupan atau berkaitan dengan orang meninggal, kemudian dia ambil dari kitab ini. Nah, dia mengharapkan doanya. Ya. Farahimallahu, dan dia sebaliknya, semoga Allah memberikan rahmat,
Man yadhkuru, siapa saja yang mengingatnya, berdoa dengan cara mendoakannya, wala tansah, dan gak ngelupain. Nah, itulah isi muqaddimahnya. Kitab ini berisi 40 hadis Nabi Muhammad SAW yang semuanya tersambung kepada Nabi Muhammad SAW, diselingi dengan kisah-kisah yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, berisi tentang rasa syukur, berisi tentang ibadah, berisi tentang mengingat kematian, sehingga sangat bermanfaat bagi kita dalam mengarungi kehidupan kita ini di dunia dan persiapan kita untuk menuju akhirat. Kitab ini memotivasi kita untuk melakukan amal baik sebanyak-banyaknya. Mengapa memotivasi kita? Biasanya kita termotivasi oleh seseorang itu kalau kita ngelihat contoh, ya nggak? Ngelihat contoh. Saya tanya misalnya, ada orang mengamalkan baca kalimat la ilaha illallah 70.000 kali. Banyak yang udah ngapalin ya, yang udah ngamalin. Kenapa 70.000 kali diamalin? Karena ada kisahnya. Ada orang baca 70.000 kali, kemudian kalimat 70.000 kali la ilaha illallah itu dihadiahkan kepada seorang wanita yang masuk ke dalam neraka. Akibat dihadiahkan, maka wanita yang masuk neraka itu dibebaskan dari api neraka. Dengan kisah itu termotivasi, oh kalau begitu saya baca 70.000 kali. Buat siapa? Buat bapak saya. Buat siapa lagi? Buat emak saya. Siapa lagi? Bini saya. Siapa lagi? Anak saya. Siapa lagi? Mertua saya. Siapa lagi? Diri saya sendiri. Makanya ada yang nulis tuh, sehari 1.000 sampai dengan 70 hari 70.000. Ada yang di Ramadan dia baca 70.000. Banyak jamaah Nurul Hidayah yang udah ngomong saya sudah baca 70.000. Buat siapa? Buat bapak saya. Saya sekarang baca buat emak saya. Begitu selesai, saat saya sudah selesai baca 70.000 buat emak saya, sekarang buat diri saya. Banyak. Ada yang sudah mempraktekkan membaca Al-Ikhlas 100.000 kali. Kenapa baca Al-Ikhlas 100.000? Ada kisahnya. Ada ceritanya yang memotivasi kita melakukan kebaikan-kebaikan. Nanti juga ada kisahnya. Kenapa kita harus menghayal? Boleh nggak kita menghayal? Oh ternyata ada orang menghayal dapat pahala. Ada orang menghayal dapat pahala. Contohnya misalnya begini. Ini habis ini nih kalau saya punya duit nih. Ini jamaah yang ikut ngaji ini pulang saya kasih duitnya 200.000. Menghayal nggak tuh? Menghayal nggak? Menghayal. Ternyata begitu saja dicatat sama Allah walaupun dia nggak ngerjain. Karena ada hadis khairul mu'min khairun niyat. Nah, apa tuh? Niatul muslimin khairun min amali. Niatnya orang muslim itu lebih baik dari perbuatannya. Karena nanti ada di Bani Israel itu dia melintasi sebuah bukit pasir. Begitu melintasi bukit pasir, dia bilang begini, seandainya bukit pasir ini adalah tepung, maka saya akan bikin kenyang seluruh masyarakat Bani Israel. Begitu doang. Kira-kira itu bukit pasir jadi tepung nggak? Kagak. Kan ngayal namanya. Setelah itu Allah wahyukan kepada Nabi Bani Israel, hei nabiku, kasih tahu ke orang itu bahwa niatnya atau hayalannya ingin memberikan makan, memberikan kenyang kepada seluruh Bani Israel, sama seperti dia benar-benar melakukannya seperti itu. Coba bukit pasir itu jadi tepung, banyaknya semana? Lu banyak banget ya. Gitu. Habis dengar kisah ini, Bang Hasan kemudian duduk di depan. Dia pandangin mana pasirnya Haji Parit. Pasirnya Haji Parit kan kelihatan nggak? Kelihatan tuh. Oh dia bilang, seandainya pasir ini adalah beras,
maka saya akan kasih jamaah Masjid Nurul Hidayah masing-masing 10 kilo. Nah, dapat pahala nggak? Dapat pahala juga. Ngayal aja tuh ya, ngayal. Nah, nanti ada kisahnya di sini. Di hadis pertama, insya Allah minggu depan kita sudah bahas hadis pertama. Bunyi hadis pertamanya. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ta'ala anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis samaa. Itu insyaallah akan kita bahas di malam Kamis yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat khususnya untuk diri saya sendiri dan jamaah pada umumnya. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim وحسين وحسن إن في الجنة نهرا من لبن لعلي وحسين وحسن لعلي وحسين وحسن وجعلنا بالعافية وعافينا بالتقوى وجعلنا بالعافية اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يشاء بهدى ولا تولنا وليأسوان ولا تجعلنا ممن حول وأمرنا وعشاء فحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.